दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज इस वीडियो रिपोर्ट विच आपां गल करांगे इंटरनेशनल कबड्डी सितारे संदीप नंगल अंबिया दी कतल दी वारदात दे विच पुलिस दी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। जलंधर देहाती पुलिस अते पंजाब पुलिस वालों इस चीज़ का रस्मी ऐलान करता गया है। दावा किया गया है कि इस कतल की गुत्थी नूं सुलझा लिया गया है। एक कतलकांड कुछ अजिहे जराइम पेशा अपराधियों ते गैंगस्टरां दी मिली भुगत है। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा 14 मार्च 2022 की इस वारदात तो अगले दिन जी मैं रिपोर्ट चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते बनाई सी, उस विच मैं कुछ दिल्ली ते हरियाणा बेस्ड गैंगस्टरां का जिक्र किया सी जो कि दविंदर बंबीहा गैंग दे नाल अलाइनमेंट दे विच रह के काम करते आए ने। इस कतल की वारदात यानी कि संदीप नंगल अंबिया के मलियां पिंड विखे हुए इस कतल की वारदात की कई सिमिलैरिटी सन विक्की मिड्डू खेड़ा अते होर कुछ अजिहियां घटनावां दे नाल। आपां गल कीती सी कौशल चौधरी नां दे एक गैंगस्टर दी जो कि हिस्टरी शीटर है। कौशल चौधरी अते अमित डागर ये दो अजिहे गैंगस्टर हैगे ने जिन्हां दा नाम विक्की मिड्डू खेड़ा दी हत्या दे विच भी आया सी ते इन्हां नूं रिमांड दे उत्ते मोहाली पुलिस ने लिया सी। ठीक उसे तर्ज के उत्ते जिहड़ा संदीप नंगल अंबिया के हत्याकांड दे विच खुलासा पंजाब पुलिस ते जलंधर देहाती दे SSP सतिंदर सिंह जो कि इत्तेफाक दे नाल अगस्त 2021 दे विच मोहाली दे SSP सन उस वक्त जदों कि विक्की मिड्डू खेड़ा नूं मारिया गया सी। दोवें घटनावां दे विच बिल्कुल ही आइडेंटिकल मोडस ओपरेंडाई सामने आया है, यानी कि इन्हां कतलां दीयां वारदातां विक्की मिड्डू खेड़ा अगस्त 2021 अते मार्च 2022 दे विच संदीप नंगल अंबिया सेम गैंगस्टर्स दे मॉड्यूल ते सैल्स ने उस तरीके नाल काम किया है। तो तकरीबन ये भी चीज़ लग रही है कि सेम ही शूटर जिमें कि मैं अपनी 15 मार्च की रिपोर्ट दे विच खदशा प्रगटाया सी, सेम ही शूटरां वल्लों ये काम किया गया है। सो जिहड़े 4 लोगों नूं पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करन दा गिरफ्तारियां कोई ताज़ा नहीं हुई ने। मैं इस चीज़ को स्पष्ट कर देवां कि इस चीज़ को बेशक होर मीडिया चैनलों के कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां कीतियां गई ने, लेकिन ये गिरफ्तारियां उस तरीके की धरपकड़ नहीं है जिमें कि अक्सर कोई ताज़ी धरपकड़ होंदी है, बल्कि वो लोग जो कि हिस्टरी शीटर सन जिमें कि मैं कौशल चौधरी ते होर गैंगस्टरां का जिक्र किया सी। इन्हां सारे गैंगस्टरां नूं प्रोडक्शन रिमांड के उत्ते लैके आया गया है तो इन्हां तो पुछगिछ के दौरान ये सारे दे सारे खुलासे होए ने। हालांकि शूटरां की जिहड़ी पछाण है उसनूं पुलिस ने अजे तक जनतक नहीं किया है, लेकिन आपां इस रिपोर्ट दे विच उस पूरी दी पूरी कड़ी जिन्हों कि मैं काफ़ी हद तक 15 मार्च की अपनी रिपोर्ट दे विच जोड़ दिता सी ते पूरी दी पूरी इन्वेस्टिगेशन उन्हां ही लीहां उत्ते अगे वधी है तुरी है। सो मेरे कोल भी कुछ उस तरीके का नवा दस्सण नूं नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत अहम ते नवीं है जिसनों कि मैं अपनी रिपोर्ट दे विच छू नहीं पाया सी, क्योंकि एक बिल्कुल ही नवा ते फ्रैश एंगल है। ये जिहड़ा कारण है हत्या का मोटिव कतल का मोटिव है, ये कबड्डी दे खेड दा उही बिजनेस है। कबड्डी दी एक ओंटारियो कैनेडा दे बेस्ड जिहड़ी फेडरेशन है, ओंटारियो बेस्ड ये जिहड़ी कैनेडा दी फेडरेशन है इस दे करता तरता ते सर्वे सर्वा मन्ने जाण वाले सनौर सिंह ढिल्लों नां दे शख्स दी भूमिका एक बहुत वड्डी भूमिका ते संदीप नंगल अंबिया नूं मरवाउण पिछे उस दा इशारा उस दे वल्लों दित्ती गई एक कथित सुपारी हो सकती है। सनौर सिंह ढिल्लों दे नाल नाल इस पूरे दे पूरे कांड पिछे सुखविंदर सिंह सुखा दुनेके पिंड तो बिलोंग करन वाला ते कैनेडा विच रहण वाला वो शख्स भी शामिल है जो कि इस अपराधिक साजिश का एक मेन मास्टरमाइंड मन्या जा रहा है। इस तो अलावा मलेशिया दे विच एक होर शख्स जगजीत सिंह गांधी नां दा है जो कि मलेशिया तो ऑपरेट करता है। इन्हां तिन्हां लोकां वल्लों ही संदीप नंगल अंबिया दी सुपारी या फिर उसनूं मारन दा जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट सी इन्हां गैंगस्टरां नूं दिता गया, यानी कि कौशल चौधरी अते अमित डागर नां दे वो गैंगस्टर जिन्हां ने कि विक्की मिड्डू खेड़ा दी हत्या की वारदात नूं भी अंजाम दिता हो सकता है। इस विच शूटर भी इन्हां ही गैंगस्टरां वल्लों हरियाणा बेस्ड शूटर वरते गए ने। सो सब तो पहला मैं उस खुलासे की गल करांगा क्योंकि आपां हरियाणा दे ते जिहड़े दिल्ली बेस्ड गैंगस्टर हैगे ने इन्हां दे तार किवें दविंदर बंबीहा गुट दे नाल जुड़दे ने ते किवें ये जिहड़ी पूरी दी पूरी हिट है संदीप नंगल अंबिया दी इसनूं लॉरेंस बिश्नोई अते जग्गू भगवानपुरिया जो कि मेजर लीग कबड्डी दा एक प्रमोटर भी सी, उन्हां दी एक टीम दा प्रमोटर सी, उन्हां नूं हिट करन ते उन्हां दे जिहड़े गैंग्स हैगे ने उन्हां दे जिहड़े गुट हैगे ने उन्हां दे गैंग मैंबरां दा हौसला तोड़न दे नज़रिए दे नाल भी इस हिट नूं कीता गया हो सकता है, क्योंकि इस दे पिछे एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ते सुपारी किलिंग जिमें कि मैं अपनी 15 मार्च की रिपोर्ट विच ही स्पष्ट करता सी वो तां एंगल साफ तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन कोई आम गैंगस्टर या गैंग इस तरीके के खिडारियां उत्ते हथ कदे नहीं पाएगा, कबड्डी दे इन्हां सुपर सितारियां उत्ते हथ कदे नहीं पाएगा।
ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਮੰਨੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੈਂਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਲੀਗ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ। ਇਸ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਛੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਨੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦਾ ਗੈਂਗ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ NCR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਗੈਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਮੇਨੀਆ ਬੇਸਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿੱਛੇ ਗੌਰਵ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਜੋ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੇਨ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 43 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਟਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ
ਗੁਰਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਰਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲੁਕ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦਾ ਗੈਂਗ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ, ਸਨੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਇੱਕ ਪੀਲੀਭੀਤ यूपी ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਇਹ 2 ਲੋਕ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਜਾਂ ਇਮਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6.6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਏਲੀਆਸ ਭੋਲੂ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਝੱਜਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਜਿਹੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਸੋ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ सेम है। विक्की मिड्डू खेड़ा ते भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाईਆਂ गईਆਂ। 12 गोलियां विक्की मिड्डू खेड़ा ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 40 40 50 50 100 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 20 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਡਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਮੀਤ ਡਿਪਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ।
ਸੁਖਮੀਤ ਡਿਪਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਕੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੁਖਮੀਤ ਡਿਪਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਜੜ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਰੋਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕਡ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਗੈਂਗ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਲਾਈਨਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DAV ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ 2-3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਤਾਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਗੈਂਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 500-700 ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ NCR ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਗੂ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਿੰਗ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ NCR ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ, ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੀ ਉਸ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਫੇਕ ID ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਪੋਸਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ID ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੋਸਟ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ
तो उसका भी हिस्सा होवे, क्योंकि जे तो एक दविंदर ਬੰਬੀਹਾ गैंग ने भी हालांकि अगले दिन पोस्ट पा के खुलेआम इस हत्याकांड की जिम्मेवारी कबूली, लेकिन मन्निया यह भी जाता कि दविंदर ਬੰਬੀਹਾ की जी आईडी है वह भी कुछ घंटे पहला क्रिएट की गई सी। सो पुलिस नूं इस तफ्तीश दे विच सही गलबात या तत्थां तक पहुंचण लई समा लग्या ते अजे होर समा लगेगा। कैनेडा दे विच ओंटारियो दे विच बैठे सनौर सिंह ढिल्लों या फिर सुखविंदर सुखा दुनेके या फिर मलेशिया दे विच जगजीत गांधी ते आर्मेनिया दे विच बैठे लक्की पटियाल, ये सारे लोग पंजाब पुलिस की गिरफ्त चों बाहर ने। पंजाब पुलिस की हुण जे कोई हथ पै सकता है उन्होंने शूटरां उत्ते पै सकता है, जिन्हां दे विचों आपां दो दी कुछ हद तक निशानदेही करने की कोशिश की है। दो आई एम नॉट श्योर कि ये जिहड़े सज्जन सिंह भोलू ते दूसरा जिहड़ा अनिल कुमार है झज्जर ते द्वारका वाले, ये उही शूटर हो सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन दे विच काफ़ी हद तक चीज़ां स्पष्ट ने। सो आने वाले दिनों के आस ये की जा सकती है कि पंजाब पुलिस की जिहड़ी तफ्तीश है जो कि इस वक्त सही लीहां उत्ते चलती नज़र आ रही है, वो छेती ही इन्हां शूटरां तक पहुँचण दे विच भी कामयाब होएगी। लेकिन इस दे नाल ही हुण कैनेडा वर्गियां सरकारां या फिर भारत सरकार जो कि कैनेडा दे विच इस तरीके दे बैठे लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स पंजाब दे विच करवा रहे हैं, पंजाब का माहौल खराब करवा रहे हैं, इत्थों जिहड़ियां गैंग्स वॉर चलदियां पईयां ने उन्हां दा फायदा चुकदे ने ते बाद दे विच बचण दीयां कोशिशां पुलिस ते दी तफ्तीश ते उसका ध्यान भटकाउण दीयां कीतीआं जांदियां ने। कई ढंग तरीके इस लई वरते जांदे ने। इन्हां लोकां नूं भी छेती ही भारत विच लिया के इन्हां दे खिलाफ भी परचे दर्ज करन ते अदालतां दे विच ट्रायल चलाए जाने चाहिए ने, बनदियां सज़ावां इन्हां नूं दवाईआं जाणियां चाहिए ने। लेकिन अजे तक दा रिकॉर्ड है कि कैनेडा सरकार ने एक बहुत वड्डे पद्धर उत्ते एक जिहड़ी सपोर्ट है किसी भी क्रिमिनल नूं, आपां ड्रग्स दा भोला ड्रग केस देखिया, तकरीबन 1 दर्जन तां जिहड़े एक्यूज सन वो अज भी कैनेडा दे विच बैठे ने। एक सरबजीत संदेर दी तां मौत 2 हफ्ते पहलां हो चुकी है। सो कैनेडा सरकार ने कभी भी गंभीरता दे नाल पंजाब या भारत दीयां उन्हां रिक्वेस्टां नूं नहीं लिया है। सो ड्रग समगलरां दी गल होवे या फिर इस तरीके के सरगना जो कि कैनेडा दे विच बैठ के अपना ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं या भारत दे विच सुपारियां या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए इस तरीके के इंटरनेशनल कबड्डी खिडारियों नूं मरवा सकते हैं, उन्हां दे खिलाफ हुण एक सख्त डंडा चलाए जाने की लोड़ है। इसी नोट के उत्ते इस रिपोर्ट नूं भी मैं दांगा विराम। आने वाले दिनों के कोई होर इंपॉर्टेंट नुकता निकलिया तो इस बारे रिपोर्ट बनावांगे, नहीं तो होर बहुत से इशूज़ हैगे ने जिन्हां नूं टच करने की कोशिश करांगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट नूं देखने लई। थैंक यू सो वेरी मच।